So once again, I welcome all students in lecture number 3 of Unit 6, that is servlet. In last two lectures, we have seen the what is servlet. Then we have seen what are the requirements to execute the servlet. If you want to execute servlet, then we must require some settings or some server like Tomcat. So we have seen detailed procedure about how to install Tomcat server. Then we have seen the 5 steps required to execute servlet. Then we have seen 3 different files, that is HTML file, Java file, and web.xml file. And we have also seen directory structure, means where we have to store these all 3 files: HTML file, then our servlet, that is Java program, that is Java file, and XML file. So we have seen in detail how to write and where to store. Then we have seen how then we have seen some steps to execute the servlet. So now moving ahead, we will see there are different classes. The servlet can be executed by 2 ways, that is simple servlet interface and HTTP servlet. Okay, we can use or we can execute the servlet by 2 ways, by extending the servlet class and by extending the HTTP servlet class. Okay, and there is a service method for servlet class, and there is do get do post method when we use or when we extend HTTP servlet class. In that we use do get, do post, do put method in HTTP servlet class. And if we use only servlet class, then in that service method is used. Okay, we cannot use do get, do post method in servlet class or servlet protocol. So now we will see in detail the classes and interfaces for HTTP servlet class and servlet class and HTTP servlet class or package. Okay, so you need to use servlet API to create servlet. We have seen in folder of web apps of Tomcat, when we install Tomcat server, we required servlet.api jar file, servlet-api jar file, which is in folder of Tomcat server in lib folder. Okay, so you need to use servlet API to create servlet. The servlet API provides interfaces and classes that are required to build servlet. Then these interfaces and classes are grouped into following 2 packages. Means there are broadly 2 packages are used. Broadly or mainly, we can import or we must include 2 packages, that is javax.servlet and javax.servlet.http. Okay, javax.servlet and javax.servlet.http. We have seen in each type: event handling, network programming, and database connectivity. For each chapter there is a different packages there for executing that particular program. प्रत्येक चॅप्टर साठी आपण काय बघितले, एक वेगळे पॅकेज आपण काय करतो त्या टाइपचे प्रोग्रामिंग एक्झिक्यूट करण्यासाठी इम्पोर्ट करतो. सो सिमिलरली वी रिक्वायर्ड 2 packages, javax.servlet and javax.servlet.http.
So one by one we will see these packages. First we will see javax.servlet package, and in that there are varieties of interfaces and classes are there. Okay, so first we will see the first package, that is javax on servlet, and which classes and which interfaces are including in this first package, that is javax.servlet. Okay, and after that we will see javax.servlet.http package. So there are two packages. Then javax.servlet and javax.servlet http package represent interfaces and classes for servlet API. म्हणजे हे दोन पॅकेज मध्ये काय असणार आहेत, जे सर्व्हलेटचे प्रोग्राम एक्झिक्यूट करण्यासाठी जे काही लागणारे क्लासेस असतील, जे काही लागणारे इंटरफेसेस असतील, हे याच्यामध्ये असणार आहे. The javax.servlet package contains many interfaces and classes that are used by servlet or web container. These are not specific to any protocol. ओके, हे ठराविक एखाद्या प्रोटोकॉलला किंवा एखाद्या ह्याच्यासाठी नाही, ते बोथ HTTP आणि रेग्युलर सर्व्हलेट हे दोन्ही चे क्लासेस आणि इंटरफेसेस याच्यामध्ये इन्क्लूड असतात. बट द javax.servlet.http package contains interfaces and classes that are responsible for HTTP request only. जर HTTP रिक्वेस्ट असतील HTTP, तर त्याच्यासाठी मात्र कंपल्सरी तुम्हाला म्हणजे डू गेट, डू पोस्ट या जर आपल्याला मेथड वापरायचे असतील तर कंपल्सरी तुम्हाला काय करायचं आहे, javax.servlet.http पॅकेज हे इन्क्लूड करायचं आहे. तर पहिल्यांदा आपण काय करूया, javax.servletच्या इंटरफेसेस आपण बघूया. ओके, javax.servlet, तर याच्यामध्ये 5 जवळजवळ इंटरफेसेस आहेत ते आपण बघणार आहोत. द javax.servlet पॅकेज contains number of interfaces and classes. ओके, भरपूर याच्यामध्ये इंटरफेसेस आणि क्लासेस आहेत that establish the framework in which servlet operate. म्हणजे परंतु कसं आहे, प्रत्येक वेळेला वी नॉट रिक्वायर्ड इच क्लास अँड इच इंटरफेस. प्रत्येक वेळेला ते काय आपण मेथड वापरणार, आपण नेटवर्किंग मध्ये पण बघितलं भरपूर मेथड्स आहेत, म्हणून काय प्रत्येक मेथड आपण वापरत नाही. बरं, अभ्यासाला स्टडी म्हणून आपण करणार आहेत, परंतु मोस्ट कॉमनली हे ठराविकच इंटरफेसेस, ठराविकच क्लासेस आपण वापरत असतो. The classes and interfaces in this package are protocol independent. ठीक आहे, तर ह्या कुठला प्रोटोकॉल आपण वापरणार आहे, HTTP वापरणार आहे का कुठला दुसरा वापरणार आहे, याच्याशी कायचा संबंध नाही. These the classes and interfaces in this package are protocol independent. ओके, HTTP सुद्धा एक प्रोटोकॉल आहे, हायपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल, बरोबर आहे. तर हे काय प्रोटोकॉल इंडिपेंडंट आहे. मात्र जर तुम्ही HTTP वापरायचं असेल तर तुम्हाला ते कंपल्सरी काय करायला लागणार आहे, पॅकेज जे आहे ते servlet.http पॅकेज हे वापरायला लागणार आहे. ओके, सो विच इंटरफेसेस आर इन्क्लुडेड इन दिस javax.servlet पॅकेज. या पॅकेज मध्ये कोणते इंटरफेसेस आहेत javax.servlet मध्ये, तर हे आपण वन बाय वन थेरोटिकली आपण जरा बघूया. इंटरफेसेस बघा, सर्व्हलेट आहे, हे काय करतं, इट डिक्लेअर्स लाईफ सायकल मेथड्स, ज्या इनिट मेथड आहे, डिस्ट्रॉय मेथड आहे, सर्व्हिस मेथड्स आहेत, ह्या ज्या काही वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत that all servlet must implement. तर त्याच्यासाठी सर्व्हलेट इंटरफेस वापरायचे. देन सर्व्हलेट कॉन्फिग, इट अलाउज सर्व्हलेट टू गेट इनिशियलायझेशन पॅरामीटर. आपण काही पॅरामीटर इनिशियलाइज करतो बघा, इनिशियलायझेशन करतो, तर त्याच्यासाठी सर्व्हलेट कॉन्फिग हे इंटरफेस वापरायचे आहे. सर्व्हलेट कॉन्टेक्स्ट, इट अलाउज सर्व्हलेट टू कम्युनिकेट विथ इट्स सर्व्हलेट कंटेनर. ओके, सर्व्हलेट कॉन्टेक्स्ट म्हणून अजून एक इंटरफेस बघायचे आपल्याला पुढे. इट अलाउज सर्व्हलेट टू कम्युनिकेट विथ इट्स सर्व्हलेट कंटेनर. देन सर्व्हलेट रिक्वेस्ट अँड सर्व्हलेट रिस्पॉन्स, तर ह्या पण दोन काय आहेत इंटरफेसेस आहेत. सर्व्हलेट रिक्वेस्ट म्हणजे काय, इट प्रोव्हाइड्स क्लायंट रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन टू सर्व्हलेट. काय करणार आहे, ज्यावेळेला आपण एखादी क्लायंटनं रिक्वेस्ट करतो सर्व्हलेटला, काहीतरी आपल्याला डेटा पाहिजे, त्यासाठी जी काय क्लायंटची इन्फॉर्मेशन आहे ती कुठं येऊन तुम्हाला मिळते, की त्या कोणाच्या माध्यमातून सर्व्हलेटला मिळते, ती सर्व्हलेट रिक्वेस्ट ह्या इंटरफेसेसच्या माध्यमातून मिळते. सर्व्हलेट रिस्पॉन्स, सर्व्हलेट जशी रिक्वेस्ट आहे तसं अपोजिट सर्व्हलेट रिस्पॉन्स. इट असिस्ट सर्व्हलेट इन सेंडिंग रिस्पॉन्स टू द क्लायंट. ज्यावेळेला सर्व्हलेटला काहीतरी आपल्याला पुन्हा क्लायंटला काय करायचं आहे, त्याचा रिस्पॉन्स किंवा त्याचा रिझल्ट द्यायचा आहे, तर त्याच्यासाठी हेल्प कोण करतं, सर्व्हलेट रिस्पॉन्स. सो इट असिस्ट सर्व्हलेट इन सेंडिंग रिस्पॉन्स टू द क्लायंट. ओके, सो ह्या दीज आर द 5 interfaces and here is a short description about each interface. Then we will see one by one about each interface in detail or the methods which are included in the interfaces.
सो फर्स्ट इज सर्व्हलेट इंटरफेस. ओके, आता हे आपण 5 मेथड इंटरफेसेस बघणार आहोत. सर्व्हलेट कॉन्फिग, सर्व्हलेट कॉन्टॅक्ट, सर्व्हलेट रिक्वेस्ट, सर्व्हलेट रिस्पॉन्स. तर याच्या प्रत्येकाला लागणाऱ्या काय वेगळ्या मेथड्स आहेत. म्हणजे काय प्रत्येक आपण इंटरफेस आपण वापरत नाही. जनरली आपण काही प्रोग्राम करताना काही वेळेला लागेल त्यावेळेला आपण इंटरफेस वापरणार आहोत. तर आता बघा सर्व्हलेट इंटरफेस बघा, म्हणजे ही कॉमन इंटरफेस आहे. सर्व्हलेट इंटरफेस डिफाइन्स ऑल द लाईफ सायकल मेथड सच ॲज इनिट, डिस्ट्रॉय, सर्व्हिस, अशा काही मेथड्स आहेत. जसे ॲपलेट लाईफ सायकलच्या मेथड्स तुम्ही बघितल्या, थ्रेडच्या बघितल्या असतात, तसंही सर्व्हलेटचं काय लाईफ सायकल आहे, त्याच्या काही मेथड्स आहेत, इनिट, डिस्ट्रॉय आणि सर्व्हिस. हे आपण पहिल्या लेक्चरमध्ये पण बघितलेलं आहे. सो ऑल द सर्व्हलेट मस्ट इम्प्लिमेंट दिस इंटरफेस. म्हणजे सगळे सर्व्हलेट काय करायला पाहिजे, ही सर्व्हलेट काय करायला पाहिजे, इम्प्लिमेंट, म्हणजे ही इंटरफेस काय करायला पाहिजे, इम्प्लिमेंट करायला पाहिजे. सम ऑफ द मेथड्स अवेलेबल इन सर्व्हलेट इंटरफेस आर. तर काही मेथड्स कुठल्या कुठल्या आहेत, तर डिस्ट्रॉय, वाईड डिस्ट्रॉय. तर ही बघा, दिस मेथड इज कॉल्ड बाय द सर्व्हलेट कंटेनर ऍट द एंड ऑफ सर्व्हलेट लाईफ सायकल. म्हणजे सगळ्यात शेवटचं, म्हणजे मेमरी मधून आपल्याला काय एखादं सर्व्हलेट रिमूव्ह करायचं, डिस्ट्रॉय करायचं आहे, बरोबर, सगळं एक्झिक्यूट झाल्यानंतर त्यावेळेला आपण काय करतो, ऍट द एंड ऑफ सर्व्हलेट लाईफ सायकल ही मेथड आपण कॉल करतो. देन अनलाईक सर्व्हिस मेथड, दुसरी मेथड काय, एक सर्व्हिस मेथड म्हणून आहे, दॅट गेट्स कॉल्ड मल्टिपल टाइम्स. सर्व्हिस मेथड ही बऱ्याच वेळेला कॉल होते, बरोबर आहे. तसं इनिट मेथड किंवा डिस्ट्रॉय मेथड नाही, ती एकदाच कॉल होते. ओके, unlike service method that gets called multiple times during life cycle, this method is called only once by the servlet container during the complete life cycle. ये destroy method जी आहे ना, एकदाच कॉल होते. Once the destroy method is called, the servlet container does not call the service method for that servlet. म्हणजे एकदा जर तुम्ही destroy method कॉल झाली तर त्याच्यानंतर पुन्हा service method ही कॉल होत नाही. ओके, then what about void init? Init method काय आहे बघा, void init servlet config. When servlet contains startups, that happens when the web server startup. Okay, it loads all the servlet and instantiates them. ज्यावेळेला आपण एखादा वेब सर्व्हर ज्यावेळेला चालू करतो, बरोबर, ज्यावेळेला सगळे क्लास आपण ज्यावेळेला लोड करतो, ओके, किंवा सर्व्हलेट सगळे लोड करतात, तेव्हा सुरुवातीला आपण इनिट मेथड ही कॉल करतो. आफ्टर दिस इनिट मेथड gets called for each instantiate servlet. This method initialize the servlet. इनिशियलायझेशन काम करायचं कोण काम करतं, हे इनिट मेथड करतं. आणि हे एकदम अगदी सुरुवातीला वेन सर्व्हलेट कंटेनर स्टार्टर्स. ओके, दॅट इज वेन द वेब सर्व्हर स्टार्ट, इट विल ऑटोमॅटिकली लोड्स ऑल द सर्व्हलेट आणि इन्स्टंटिएट्स दे. म्हणजे सुरुवातीला अगदी तुम्ही काय करता, इनिट मेथड ही एकदाच कॉल करता. दुसरी मेथड काय बघा, व्हॉइड सर्व्हिस, सर्व्हलेट रिक्वेस्ट कॉमा सर्व्हलेट रिस्पॉन्स. ओके, तर इथे बघा, हे एचटीटीपी सर्व्हलेट रिक्वेस्ट नाही आहे, ही फक्त सर्व्हलेट रिक्वेस्ट आहे आणि सर्व्हलेट रिस्पॉन्स आहे. इथं आपण काही दुसरं अजून बघणार आहोत पुढे, की एचटीटीपी सर्व्हलेट रिक्वेस्ट, एचटीटीपी सर्व्हलेट रिस्पॉन्स, ते दुसऱ्या पॅकेजमध्ये आहे. हे आपण काय बघणार आहोत, सर्व्हलेट पॅकेज बघायला लागलोय. याच्यामधली सर्व्हिस मेथड ही फक्त तुम्हाला सर्व्हलेट पॅकेजमध्ये भेटेल, आणि गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड ही एचटीटीपी सर्व्हलेटमध्ये भेटेल. त्या पॅकेजमध्ये तुम्हाला त्या मेथड्स भेटतील. तर बघा, दिस इज ओनली मेथड दॅट इज कॉल्ड मल्टिपल टाइम्स. ही अशी मेथड आहे की मल्टिपल टाइम्स ही कॉल होते. ज्या वेळेला तुम्हाला रिक्वेस्ट येईल वेब ब्राउझर थ्रू, त्या वेळेला ही सर्व्हिस मेथड कॉल होईल. म्हणजे काय करायचं आहे, सर्व्हिस मेथड थ्रू तो रिस्पॉन्स त्याला क्लायंटला पुन्हा देण्यात येईल. दिस इज द ओनली मेथड दॅट इज कॉल्ड मल्टिपल टाइम्स ड्युरिंग सर्व्हलेट लाईफ सायकल. दिस मेथड सर्व्स द क्लायंट रिक्वेस्ट. इट इज कॉल्ड एव्हरी टाइम द सर्व्हर रिसिव्ह द रिक्वेस्ट. ज्या वेळेला सर्व्हरला रिक्वेस्ट येईल त्या वेळेलाही काय होईल, सर्व्हिस मेथड ही कॉल होईल. देन बघा, सर्व्हलेट कॉन्फिग, गेट सर्व्हलेट कॉन्फिग. It returns servlet config object which contains initialization and startup parameters. याच्यामध्ये इनिशियलायझेशन आणि स्टार्टअप पॅरामीटरचे जे काही हे आहेत पॅरामीटर्स आहेत, तर ते काय करतं, रिटर्न करतं. ओके, इट रिटर्न्स सर्व्हलेट कॉन्फिग ऑब्जेक्ट विच कंटेन्स इनिशियलायझेशन अँड स्टार्टअप पॅरामीटर फॉर द सर्व्हलेट. देन नेक्स्ट काय बघा, java.lang.string get servlet info. त्याच्या नावावरून लक्षात येते बघा, गेट सर्व्हलेट इन्फो. इट रिटर्न्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्व्हलेट सच एज ऑथर, व्हर्जन, कॉपीराईट, ही सगळी जी काही माहिती आहे, बरोबर आहे, सर्व्हलेट विषयी. तर ते सर्व माहिती आपल्याला पाहिजे असेल तर आपण कोणती मेथड वापरतो, गेट सर्व्हलेट इन्फो ही मेथड आपण वापरू शकतो. तर नेक्स्ट इंटरफेस, जशी आपण पहिली इंटरफेस बघितली, कुठली, सर्व्हलेट इंटरफेस, बरोबर आहे. सर्व्हलेट इंटरफेसचे काही मेथड्स आहेत, तशा प्रत्येकाच्या सर्व्हलेट कॉन्फिगच्या आहेत, सर्व्हलेट कॉन्टेक्स्ट आहेत, सर्व्हलेट रिक्वेस्ट आहेत आणि सर्व्हलेट रिस्पॉन्स आहेत. आता सर्व्हलेट कॉन्फिग बघा, सर्व्हलेट कॉन्फिग इज इम्प्लिमेंटेड बाय सर्व्हलेट कंटेनर
to initialize a single servlet using init. Okay, so it is implemented by the servlet container to initialize a single servlet using init. That is, you can pass initialization parameter. You can pass initialization parameters to the servlet using the web.xml deployment descriptor. आपण web.xml ला आपण काय म्हटलंय, इट इज अ डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर. त्याच्यामध्ये सगळी माहिती असते बघा web.xml मध्ये, की URLचं नाव काय, सर्व्हलेटचं नाव काय, जावाच्या क्लास फाईलचं नाव काय, हे सगळं web.xml मध्ये आपण लिहिलेलं असतं. बरोबर आहे. सो यू कॅन पास इनिशियलायझेशन पॅरामीटर टू सर्व्हलेट युजिंग द web.xml. म्हणजे सर्व्हलेटला आपल्याला काहीतरी पॅरामीटर पास करायचे आहेत, परंतु त्याच्यासाठी आपण काय करू शकतो, web.xml ह्या फाईलचा त्यालाच आपण डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर असं म्हणतो, तर त्याचा वापर करून आपण पॅरामीटर पास करू शकतो. ओके, फॉर अंडरस्टँडिंग दिस इज सिमिलर टू कन्स्ट्रक्ट इन अ जावा क्लास. जसं कन्स्ट्रक्टरचा वापर करतो आपण, ऑटोमॅटिकली काही पॅरामीटर आपल्याला पास करायचे आहेत, तर सिमिलरली त्याचा वापर आहे सर्व्हलेट कॉन्फिग इंटरफेसचा. An object of servlet config is created by the web container for each servlet. प्रत्येक सर्व्हलेट साठी हे काय करणार आहे, ऑब्जेक्ट तयार करणार आहे. This object can be used to get configuration information from web.xml. आणि त्या ऑब्जेक्टचा वापर करून आपण काय करतो, कॉन्फिगरेशनची काही इन्फॉर्मेशन आहे कशामधून, web.xml फाईल मधून घेऊ शकतो. An object of servlet config is created by the web container for each servlet. प्रत्येक सर्व्हलेट साठी तुम्हाला हे याचा ऑब्जेक्ट तयार करायचा आहे. दिस ऑब्जेक्ट कॅन बी यूज टू गेट कॉन्फिगरेशन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम web.xml. त्या ऑब्जेक्टचा वापर करून आपण जे काय web.xml मधले जे काय इन्फॉर्मेशन आहे कॉन्फिगरेशन, तर ते सगळे आपण मिळवू शकतो. इफ द कॉन्फिगरेशन इन्फॉर्मेशन इज मॉडिफाईड, जर आपण त्याच्यातली माहिती काहीतरी मॉडिफाईड केली, कशातली, web.xml फाईल मधली, म्हणजेच आपण डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर म्हणतो. त्याच्यामध्ये सगळी माहिती आहे, URL कोणता आहे, जावाचं क्लास नाव काय, सगळं म्हणजे टोटल त्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, लिंकिंग केलेलं आहे. बरोबर आहे. तर ते आपण जर मॉडिफाईड केली, इफ द कॉन्फिगरेशन इन्फॉर्मेशन इज मॉडिफाईड फ्रॉम web.xml फाईल, वी डोंट नीड टू चेंज द सर्व्हलेट चेंज करायची काही गरज नाही. सो इट इज इझियर टू मॅनेज द वेब ऍप्लिकेशन इफ एनी स्पेसिफिक कंटेंट इज मॉडिफाईड फ्रॉम टाइम टू टाइम. तर हे जर आपण web.xml मध्ये काहीतरी चेंज केला, तर हे हँडल करण्यासाठी एखादं वेब ऍप्लिकेशन, इट इज इझियर टू मॅनेज द वेब ऍप्लिकेशन इफ एनी स्पेसिफिक कंटेंट इज मॉडिफाईड फ्रॉम टाइम टू टाइम. तर त्याच्यासाठी सर्व्हलेट कॉन्फिग इंटरफेस आपण वापर करणार आहोत. तर याच्या काही मेथड्स आहेत बघा. पुन्हा आता प्रत्येकाला काही मेथड्स आहेत. पब्लिक स्ट्रिंग गेट इनिट पॅरामीटर स्ट्रिंग नेम, इट रिटर्न्स द पॅरामीटर व्हॅल्यू फॉर स्पेसिफाईड पॅरामीटर नेम. ओके, म्हणजे एखादा नेम आहे, तर नेमची व्हॅल्यू काय आहे, जे काय नाव असेल ते, रोल नंबर हे नाव आहे, त्याचं काय ते व्हॅल्यू असेल ते. बरोबर आहे. इट रिटर्न्स द पॅरामीटर व्हॅल्यू फॉर स्पेसिफाईड पॅरामीटर नेम. Then public enumeration get init parameter names. It returns an enumeration of all the initialization parameter names. Then public string get servlet name. Public string get servlet name. It returns the name of servlet. Public string get servlet name. It returns the name of servlet. Okay. देन जे म्हणजे सर्व्हलेटचं नाव आहे ते आपण रिटर्न करू शकतो बाय युजिंग पब्लिक स्ट्रिंग गेट सर्व्हलेट नेम. पब्लिक सर्व्हलेट कॉन्टेक्स्ट गेट सर्व्हलेट कॉन्टेक्स्ट. इट रिटर्न्स an object of servlet context. ओके, इट रिटर्न्स an object of servlet context. त्याच्यानंतर बघा नेक्स्ट इंटरफेस आहे. आता जसे आपण दोन इंटरफेस बघितल्या याच्यामधल्या, सर्व्हलेट आणि सर्व्हलेट कॉन्फिग, तशा हे अजून तीन आहेत. सर्व्हलेट कॉन्टॅक्ट, सर्व्हलेट रिक्वेस्ट, सर्व्हलेट रिस्पॉन्स. आता सर्व्हलेट कॉन्टॅक्ट बघूया. इट अलाउज सर्व्हलेट टू कम्युनिकेट विथ द सर्व्हलेट कंटेनर. सर्व्हलेट कॉन्टॅक्ट इंटरफेस. an object of servlet context is created by the web container. An object of servlet context is created by the web container at the time of deploying the project. This object can be used to get configuration information from web.xml file. There is only one servlet context object per web application. प्रत्येक वेब ऍप्लिकेशनच्या मागे काय केला जातो, एक ऑब्जेक्ट हा तयार केला जातो. देयर इज ओनली वन सर्व्हलेट कॉन्टॅक्ट ऑब्जेक्ट. इफ एनी इन्फॉर्मेशन इज शेअर्ड टू मेनी सर्व्हलेट, जर एखादी इन्फॉर्मेशन इज शेअर टू मेनी सर्व्हलेट,
वेगवेगळ्या सर्व्हलेटला जर तुम्हाला एखादी फाईल मधली माहिती web.xml फाईल मध्ये तुम्हाला काय करायची आहे, शेअर करायची असेल, तर इट इज बेटर टू प्रोव्हाइड इट फ्रॉम web.xml. म्हणजे एकच माहिती जर तुम्हाला काय करायची आहे, वेगवेगळ्या सर्व्हलेटला पास करायची आहे, तर त्यासाठी आपल्याला काय, इट इज बेटर टू प्रोव्हाइड इट फ्रॉम web.xml फाईल मधून आपण काय करू शकतो, ती सप्लाय करू शकतो युजिंग द कॉन्टेक्स्ट परम एलिमेंट. हा एक टाईप आहे किंवा सिंटॅक्स आहे. तर त्या सिंटॅक्सच्या माध्यमातून आपण काय करू शकतो, एखादी माहिती वेगवेगळ्या सर्व्हलेटला प्रोव्हाइड करू शकतो. तर ह्याच्या पण काही मेथड्स आहेत बघा. कॉमनली युज्ड मेथड्स ऑफ सर्व्हलेट कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस. देर इज अ गिवन सम कॉमनली युज्ड मेथड्स ऑफ सर्व्हलेट कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस. पुन्हा काही अजून मेथड्स आहेत. पब्लिक स्ट्रिंग गेट इनिट पॅरामीटर स्ट्रिंग नेम. इट रिटर्न्स द पॅरामीटर व्हॅल्यू फॉर द स्पेसिफाईड पॅरामीटर नेम. म्हणजे मगासारखी साधारण काही सिंटॅक्स आहेत. इट रिटर्न द पॅरामीटर व्हॅल्यू फॉर स्पेसिफाईड पॅरामीटर नेम. देन पब्लिक इन्युमरेशन get init parameter name. It return the name of context initialization parameter. Public void set attribute string name object. It sets the given object in the application scope. Public object get attribute string name. It returns the attribute for specified name. ठीक आहे. तर अशा काही मेथड्स आणि त्याचा यूज हा दिलेला आहे सर्व्हलेट कॉन्टेक्स्ट इंटरफेसचा. Public enumeration get init parameter name. It return the names of context initialization parameter as an enumeration of string object. Public void remove attribute string name. It removes the attribute with the given name from the servlet context. तर अशा काही ठराविक मेथड्स ह्या कशाच्या आहेत, सर्व्हलेट कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस आहेत. या सगळ्याच आपण मेथड्स काय प्रत्येक वेळेला वापरत नाही. आता दोन बघा लास्ट, सर्व्हलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस आणि सर्व्हलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस. अन ऑब्जेक्ट ऑफ, आता सर्व्हलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस म्हणजे बघा, अन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्व्हलेट रिक्वेस्ट इज यूज टू प्रोव्हाइड द क्लायंट रिक्वेस्ट information to servlet such as content type, content length, parameter names and values. Okay, an object of servlet request is used to provide the client request. म्हणजे आता सर्व्हलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस म्हणजे काय करायचं आहे की जे क्लायंटना जी काय आपल्याला रिक्वेस्ट करणार आहे सर्व्हलेटला, बरोबर, वेब ब्राउझर थ्रू, तर an object of servlet request is used to provide client request information to servlet such as content type, content length, parameter name, values, header information, attribute. अशा पद्धतीची माहिती जी आहे ती कोण प्रोव्हाइड करतं, प्रोव्हाइड द क्लायंट टू द सर्व्हलेट. म्हणजे कंटेंट आहे, म्हणजे HTML आहे, टेक्स्ट आहे, ते कंटेंटची लेंथ किती आहे, पॅरामीटर कोणते कोणते आहे, त्याची व्हॅल्यू काय आहे, हेडर इन्फॉर्मेशन काय, ही सगळी माहिती आपण काय करू शकतो, की त्याचा जर ऑब्जेक्ट वापरला आहे ना, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्व्हलेट रिक्वेस्ट, हे काय करतो, यूज टू प्रोव्हाइड द क्लायंट रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन टू सर्व्हलेट. त्याच्यानंतर बघा सर्व्हलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस. तर याच्या काही मेथड्स बघा ह्या इंटरफेसच्या सर्व्हलेट रिक्वेस्टच्या, पुन्हा सिमिलर आहे, थोडाफार डिफरन्स आहे. पब्लिक स्ट्रिंग गेट पॅरामीटर स्ट्रिंग नेम. आता ह्याचा वापर काय, इट इज यूज टू ऑब्टेन द व्हॅल्यू ऑफ पॅरामीटर बाय नेम. इट इज यूज टू ऑब्टेन द व्हॅल्यू ऑफ पॅरामीटर बाय नेम. एक पॅरामीटर असेल तर आपण ते एक घेऊ शकतो, मात्र समजा मल्टिपल असतील त्यासाठी पब्लिक स्ट्रिंग array get parameter values string name. It returns an array of string containing all values of given parameter name. It is तर बघा दुसरी जी मेथड्स आहे, दुसरी मेथड जी आहे पब्लिक स्ट्रिंग ब्रॅकेट गेट पॅरामीटर व्हॅल्यूज. इट रिटर्न्स अन array of string containing all values of given parameter name. एकापेक्षा जास्त जर व्हॅल्यू असतील काही पॅरामीटर तर त्यासाठी ते array वापरतो. इट मेनली यूज टू ऑब्टेन द व्हॅल्यूज ऑफ मल्टी सिलेक्ट लिस्ट बॉक्स. त्याच्यानंतर बघा java.enumeration get parameter names. It returns an enumeration of all of the request parameter name. It returns an enumeration of
थोडा रेंजचा प्रॉब्लेम असल्यामुळं हे होते, कट होते. 2 मिनिट. तर बघा नेक्स्ट काय आहे, पब्लिक INT गेट कंटेंट लेंथ. इट रिटर्न द साइज ऑफ रिक्वेस्ट एंटिटी डेटा. इट रिटर्न द साइज ऑफ रिक्वेस्ट एंटिटी डेटा और इट विल रिटर्न -1 इफ नॉट नोन. तर जे काही कंटेंट आहे तर त्या कंटेंटची लेंथ हे काय करतं, सांगतं. इट रिटर्न द साइज ऑफ रिक्वेस्ट एंटिटी डेटा. माहित नसेल तर काय होणार, -1 असं रिटर्न करणार. त्याच्यानंतर बघा पब्लिक स्ट्रिंग गेट कॅरेक्टर एन्कोडिंग. इट रिटर्न्स अँड कॅरेक्टर सेट encoding for the input of this request. It returns the character set encoding for the input of this request. त्याच्यानंतर बघा पब्लिक स्ट्रिंग गेट कंटेंट टाइप. इट रिटर्न्स द इंटरनेट मीडिया टाइप ऑफ द रिक्वेस्ट एंटिटी डेटा और नल इफ नॉट नोन. तर त्याचा जो काय कंटेंट आहे तर त्याचा काय टाइप आहे तर तो काय विल रिटर्न होईल. त्याच्यानंतर public servlet input stream get input stream throws IO exception. It returns an input stream for reading binary data in request body. Okay, so it will return an input stream for reading binary data in the request body. त्याच्यानंतर public abstract string get server name. It will return the host name, that is server name of the server that received the request. म्हणजे ज्या सर्व्हरला जी रिक्वेस्ट आलेली आहे त्या सर्व्हरचं नाव हे काय विल रिटर्न करेल. त्याच्यानंतर पब्लिक INT गेट सर्व्हर पोर्ट. इट विल रिटर्न द पोर्ट नंबर. इट विल रिटर्न द पोर्ट नंबर ऑन विच द रिक्वेस्ट वॉज रिसिव्ड. तर हे काय रिटर्न करेल, पोर्ट नंबर रिटर्न करेल. त्याच्यानंतर बघा सर्व्हलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस. आता पुढचं जसं सर्व्हलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस आहे तसं सर्व्हलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस. The servlet container is connected to web server that receives the HTTP request from the client on the certain port. When client sends a request to the web server, the servlet container creates HTTP servlet request and HTTP servlet response object and passes them as an argument to the servlet service method. The response object allows you to फॉर्मॅट अँड सेंड द रिस्पॉन्स बॅक टू द क्लायंट. आणि हा ऑब्जेक्ट काय करणार आहे, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हा डेटा फॉर्मॅटिंग करून त्याचा रिस्पॉन्स जो आहे तो तुम्हाला पुन्हा कुणाला देणार आहे, त्या क्लायंटला देणार आहे. ओके, तर ह्याच्या काही मेथड्स बघा ज्याच्या माध्यमातून आपण काय करतो, आउटपुट म्हणजे सर्व्हलेट टू द त्या ब्राउझरला पुन्हा रिस्पॉन्स बॅक देतो. त्यासाठी काही एक मेथड्स आपण वापरतो की प्रिंट रायटर, हे आपण बघितलंय बघा प्रोग्राममध्ये, किंवा सेट कंटेंट टाईप, कंटेंट लेंथ, कंटेंट टाईप बघितलेला आहे बघा. तर आता ह्याच्या बघा 1 by 1 मेथड. प्रिंट रायटर गेट रायटर. इट रिटर्न द प्रिंट रायटर ऑब्जेक्ट दॅट कॅन सेंड कॅरेक्टर टेक्स्ट टू द क्लायंट. तर ह्याचा आपण वापर केलेला आहे बघा प्रिंट रायटरचा आणि गेट रायटर. हे आपण मेथड्स वापरलेले आहे आपल्या प्रोग्राममध्ये. तर आपल्याला पुन्हा काय करायचं आहे, क्लायंटला हे देण्यासाठी काहीतरी डेटा पुन्हा द्यायचा आहे, त्याच्यासाठी आपण काय करतो, ही मेथड्स वापरतो, प्रिंट रायटर गेट रायटर. वाईड सेट बफर साईज INT साईज. तर समजा आपल्याला त्या बफरची साईज सेट तर बघा इथं आपण बफरची साईज सेट करू शकतो, सेट बफर साईज. वाईड सेट कंटेंट लेंथ. त्याच्यामध्ये काय आपण करू शकतो बघा, सेट द लेंथ ऑफ द कंटेंट बॉडी इन द रिस्पॉन्स इन HTTP सर्व्हलेट. दिस मेथड सेट्स द HTTP कंटेंट लेंथ हेडर. ओके, कंटेंटची लेंथ आपण सेट करू शकतो कंटेंट बॉडीची. वाईड सेट कंटेंट टाइप स्ट्रिंग टाइप. इट सेट्स द कंटेंट टाइप ऑफ द रिस्पॉन्स. 1 मिनिट. तर बघा void set content type. It sets the content type of the response being sent to the client before sending the response. Then public servlet output stream get output stream. This method returns servlet output stream suitable for writing binary data in the response. तिकडे पण आपण बघितलेलं बायनरी डेटासाठी पब्लिक सर्व्हलेट आउटपुट स्ट्रीम गेट आउटपुट स्ट्रीम. त्यानंतर पब्लिक स्ट्रिंग गेट कॅरेक्टर एन्कोडिंग. This method returns the name of the MIME character set used. Okay, तर
थोडासा रेंजचा प्रॉब्लेम येत आहे, 2 मिनिटं. तर बघा आता ह्याच्यानंतर एक लास्ट जेनरिक सर्व्हलेट क्लास असा एक त्याचा क्लास आहे पॅकेजचा, सर्व्हलेट पॅकेजचा. तर तो एक बघा, इट इज अ प्रोटोकॉल इंडिपेंडंट सर्व्हलेट that should override the service method to handle the client request. आपण सर्व्हिस मेथड ओव्हरराईड करतो. The service method accept 2 argument, servlet request object and servlet response object. Work of the request object. थोडासा अजून पण काही रेंजचा प्रॉब्लेम येत आहे, थोडासा वेट करा. तर बघा क्लास जो आहे तो आपण सर्व्हलेट पॅकेज आहे त्याच्यातला क्लास बघत आहे, जनरिक सर्व्हलेट क्लास. ओके, तर जनरिक सर्व्हलेटच्या काही मेथड्स आपण बघणार आहोत किंवा त्याचा यूज आपण बघतोय. दिस सर्व्हिस मेथड असे 2 आर्ग्युमेंट्स, याच्यामध्ये सर्व्हिस मेथड जर आपण वापरली जनरिक सर्व्हलेटची तर याच्यामध्ये 2 आर्ग्युमेंट लागतात, सर्व्हलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आणि सर्व्हलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट. ओके, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आणि रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट. वर्क ऑफ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इज टू inform the servlet about the request made by the client. तर बघा, work of the request object is to inform the servlet about the request made by the client while the response object return the response back to the client. म्हणजे काय करणार आहे की जी क्लायंटने रिक्वेस्ट दिलेली आहे हे कोण करणार आहे, ह्याचे हे कुणाच्या माध्यमातून होणार आहे, सर्व्हलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्टच्या माध्यमातून होणार. आणि जो रिस्पॉन्स पुन्हा क्लायंटला द्यायचा आहे कोणाच्या माध्यमातून होणार आहे, सर्व्हलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्टच्या माध्यमातून होणार आहे. जनरिक सर्व्हलेट इज अन ॲब्स्ट्रॅक्ट क्लास, हा एक ॲब्स्ट्रॅक्ट क्लास आहे आणि इट हॅज ओनली वन ॲब्स्ट्रॅक्ट मेथड दॅट इज सर्व्हिस मेथड. सर्व्हिस मेथड आपण याच्यामध्ये यूज करणार आहोत. दॅट इज द होल कन्सेप्ट व्हेन वी क्रिएट जनरिक सर्व्हलेट. By the extending the generic servlet class, we must override the service method. तर ही सर्व्हिस मेथड ही महत्वाची आहे जर जेव्हा आपण जनरिक सर्व्हलेट क्लास आपण वापरणार आहोत. मग याच्या अजून काही मेथड्स बघा. मेथड ऑफ जनरिक सर्व्हलेट क्लास, इनिट मेथड. जशी सर्व्हिस मेथड आहे तशा ह्या 3 लाईफ सायकलच्या मेथड याच्यामध्ये येतात. इनिट मेथड, दिस मेथड इज यूज टू इनिशियलाइज द सर्व्हलेट, हे आपण बघितलंय. इट इंडिकेट्स द सर्व्हलेट इन्स्टन्स इज बिंग प्लेस्ड इन टू सर्व्हिस. ही एकदाच आपण कॉल करतो. त्यानंतर ही सर्व्हिस मेथड, मग अशी जे म्हटल्याप्रमाणे सर्व्हलेट रिक्वेस्ट आणि सर्व्हलेट रिस्पॉन्स. दिस मेथड प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट अँड प्रोव्हाइड्स द रिस्पॉन्स बॅक. दिस मेथड विल कॉल्ड फॉर एव्हरी रिक्वेस्ट फ्रॉम द वेब कंटेनर. प्रत्येक रिक्वेस्टसाठी सर्व्हिस मेथड आपण कॉल करतोय. आणि डिस्ट्रॉय मेथड लास्ट. दिस मेथड इंडिकेट्स द एंड ऑफ द सर्व्हलेट लाईफ सायकल. सर्व्हलेट पूर्ण संपल्यानंतर मेमरीमधून जेव्हा रिमूव्ह करायचं आहे त्यावेळेला आपण मेमरी रिलीज करायची, फ्री करायची, तेव्हा डिस्ट्रॉय मेथड आपण कॉल करतो. दिस मेथड इंडिकेट्स द end of the servlet life cycle. This method will called only once. Okay, तर आणि अजून लास्ट एक 2 आहेत मेथड्स. पब्लिक स्ट्रिंग गेट सर्व्हलेट इन्फो नावातच आहे. इट रिटर्न इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्व्हलेट, गेट सर्व्हलेट इन्फो सच एज रायटर, व्हर्जन एक्सेट्रा. तर ही बाकी सगळी सर्व्हलेटची इन्फॉर्मेशन हे रिटर्न करतं. आणि पब्लिक स्ट्रिंग गेट सर्व्हलेट नेम, इट रिटर्न द सर्व्हलेट इन्स्टन्स नेम डिफाइंड इन web.xml. ओके, तर हे सर्व्हलेटचं नाव हे काय करतं, रिटर्न करतो, जे आपण web.xml मध्ये आपण लिहिलेलं आहे ते. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर.